یہ کیوں میں اس آیت کا اس لیے میں اس آیت کو چنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں، 63 سال کی زندگی میں جو میں اپنی زندگی کو گزار کر کے گیا، اسی زندگی پر تم عمل کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر تم چلو۔ جو میں نے اپنی 63 سال کی زندگی میں جو دنیا سے گزار کر کے گیا، اے میرے امتیوں، میں تم سے کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ اسی زندگی پر تم بھی اپنی زندگی کو گزارو۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا حال یہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، رسول کی عادت و شریعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، رسول کے بتائے ہوئے فرمان سے بھٹک چکے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں رسول کی شریعت سے بھٹکا نہیں ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکا نہیں ہوں، تو پھر اللہ کے اس مقدس کلام کی آیت کو کیوں تم بھلا بیٹھے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے محبوب کی زندگی پر جس طرح سے میرا محبوب 63 سال کی زندگی میں جیسی زندگی گزار کر کے گیا، اسی زندگی پر تم بھی اپنی زندگی کو گزارو۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ رسول کی زندگی میں، کیا رسول کی زندگی میں یہی ہوا تھا کہ رسول کی گھر کی بیٹیاں اپنی سر کو دوپٹہ، اپنے سر سے دوپٹہ پھینک کر کے چل رہی تھی؟ میرے رسول کی گھر کی بیٹیاں بے حیائیوں میں، بے حیائیوں کی طرح اپنی سر کو کھول کر کے ناچ رہی تھی؟ میرے رسول کی زندگی کی، میرے رسول کے گھر میں کیا یہی ہوا تھا کہ آج کا نوجوان شریعت کو چھوڑ کر کے ڈی جے کے آگے ناچ کر کے ڈی جے کے آگے ناچ کر کے شریعت کی دھجیاں اڑائے؟ کیا میرے رسول کی زندگی میں یہی ہوا تھا کہ 10 دن پہلے سے ایک سنت کی وجہ سے، جو 10 منٹ کی سنت رسول پاک کی سنت عطا کی جائے گی، ایک سنت نکاح عطا کی جائے گی، 10 منٹ کی سنت کے لیے میرا مسلمان نوجوان آج 10 دن پہلے سے اپنے دروازے پر ڈی جے بجا رہا ہے؟ 10 منٹ کی سنت کی وجہ سے میرا نوجوان 10 دن پہلے سے اپنی بیٹیوں کو نچاتا پھر رہا ہے، میرا نوجوان 10 منٹ کی شادی کی وجہ سے، 10 منٹ سنت ادا کرنے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو ننگا ناچ نچوا رہا ہے۔ کیا کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کا گردن اسی لیے کاٹا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں میری قوم کی بیٹیاں اپنے سر کو کھول کر کے چلے؟ کیا حضرت امام علی اصغر کے حلق میں تیر اسی لیے گیا تھا کہ آنے والے وقت میں میرے قوم کا نوجوان اور ڈی جے کے سامنے بے حیائی کا لبادہ اوڑھ لے؟ کیا کربلا کے میدان میں حضرت امام علی اکبر کے سینے سے اچھلے تیر نکالی گئی تھی اور تیر کے ساتھ کلیجے کا ٹکڑا آیا تھا کربلا کے میدان میں؟ اس لیے علی اکبر شہید ہوئے تھے کہ ہمارا نوجوان آنے والے وقت میں عیاشی بازیوں میں ڈوب جائے۔ کیا کربلا کے میدان میں 3 دن امام حسین اس لیے پیاسے رہے کہ آنے والے وقت میں میری قوم کی بیٹیاں بے حیا ہو جائیں؟ آنے والے وقت میں کیا اسی لیے حضرت قاسم نے اپنی شہادت کو، اپنی حضرت امام قاسم نے شہادت کا جام پی لیا تھا کہ آنے والے وقت میں ہمارے گھروں پر 10 دن پہلے سے ہمارے دروازوں پر عیاشی بازیاں کی جائیں؟ اگر مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کل یہی کربلا کے میدان کے جو 72 لوگ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے ہیں، اگر وہی کل کربلا کے میدان میں جو ناچتا ہے ڈی جے کے سامنے، جو بیٹی ڈی جے کے سامنے ناچتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ حضرت زینب نے ایک بیٹی کی کلائی کو پکڑ لی اور پکڑنے کے بعد میں عرض کر دیا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ کربلا میں میرا کنبا لٹ گیا تھا اور تو ڈی جے کے سامنے ناچتی تھی؟ کیا میں اسی لیے اپنے پریوار کو گواہی تھی کہ آنے والے وقت میں تو بے حیا ہو جائے؟ اے مسلمانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان بیٹیوں کی عزت اتنی زیادہ ہے کہ رسول گرامی وقار فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیٹیوں کو ننگے سر باہر نہ نکلنے دو، ورنہ آج کے اس دور میں عزت کے لٹیرے گھوم رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو تم حشر کے میدان میں امام حسین کا تم کو سامنا کرنا پڑے گا، حضرت زین العابدین کا سامنا کرنا پڑے گا، حضرت امام علی اکبر کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر اس نے تمہاری گربان کو پکڑ کر کے پوچھ لیا کہ کربلا کے میدان میں 72 ہم نے دے دیے دین کے لیے اور تو دین میں رہ کر کے اپنے دروازے
दरवाजे पर तू नचवाता रहा तो क्या जवाब दोगे? अब मुझे कह लेने दिया जाए, अगर जो तुम उस जवाब से बचना चाहते हो तो आज ही मारो लात डीजे को और अपनी अंदाज में कहो जैसे बरेली का इमाम अर्ज किया था और यही अर्ज किया था कि मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा खाने वाले। मुसलमानों, क्या तुम इसलिए इस्लाम में पैदा नहीं किए गए हो, इसलिए तुमको नबी का कलमा नहीं मिला, इसलिए तुमको नबी का कलमा इसलिए नहीं पढ़ाया गया, तुम्हारे कान में अजानें इसलिए नहीं दी गई कि 10 दिन पहले जो 10 मिनट की सुन्नत अदा करने के अलावा तुम 10 दिन पहले से अपने दरवाजे पर नचनियों की नाच नचवाओ। नहीं, जैसे हजरते अली ने और हजरते फातिमा ने, जैसे हजरते अली की शादी और हजरते फातिमा की शादी जैसे सादगी के साथ हुई शरीयत में वैसा ही हुक्म है, वैसे ही अपने खानदान में, अपने अहलो अयाल में और रिश्तेदारियों में ऐसी शादी करो। वरना अगर तुम अपने दरवाजे पर जितने दिन डीजे बजा कर लेकर के आओगे अपनी बीबी को, तो याद रखना ये नाचना गाना कहीं जाता नहीं है, इसका अजाब, ये नाचने गाने का अजाब कहीं जाता नहीं है। बताओ में कहां आता है ये नाचने गाने का अजाब? तुम तो नाच लेते हो, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं तुमको बताऊं ये नाचने गाने का अजाब कहां जाता है? नाचने गाने का अजाब वहीं जाता है दिल पर हाथ रख के सोचना। अगर जरा सी भी गैरत तुम्हारे दिल में बाकी है ना, बेहयाई का लिबादा नहीं ओढ़े, अगर गैरत बाकी है तो अपने दिल पर ये हाथ रख के सोचना, ये जो तुम नाचते हो ना 10-10 दिन पहले, इसका अजाब कहीं दूसरी जगह नहीं जाता है, बल्कि जो हमारे घर में आने वाली बहू होती है उसी के ऊपर वो शैतान जाकर के मुलव्विस हो जाता है। और जिस तरह से तुम यहाँ जितने दिन नचनिए की नाच नाचते हो उतनी दिन तक तुमको आने वाले वक्त में वो बीवी तुमको नचाएगी। कभी कहेगी मजार पर लेकर के चलो, चुड़ैल पकड़ लिया है, कभी कहेगी तबीयत खराब है, कभी नखरेबाजी करेगी। खुदा के वास्ते अगर जो तुम अपनी बीवी के साथ हजरते अली का सुलूक निभाना चाहते हो तो अपने दरवाजे पर डीजे मत बजाना। अगर जो तुमको इतना ही अगर जो तुमको जोश जुनून का अगर जो तुमको दबदबा समा गया हो तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जैसे तुम अपने दरवाजे पर 10-10 दिन पहले नचनियों की नाच नचवाते हो वैसे 10 दिन पहले से प्रोग्राम शुरू करवा दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर जो तुमने काश ये नबी की महफिल सजा करके 10 दिन तक के, और जो तुम अपनी बीवी को लेकर के जब तुम अपने घर में आओगे तो सिर्फ बीवी नहीं बल्कि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते भी साथ में आएंगे। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर जो तुम इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो अल्लामा इकबाल का वो शेर याद कर लो, न सब लोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अगर जो तुम इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो बिल्कुल तुम अपने अंदर रसूल गरामी वकार की शरीयत का और अल्लाह के कुरान का इल्म तुमको अपने अंदर रखने का वो जज्बा और दबदबा होना चाहिए और वो जुनून होना चाहिए कि हम अगर करेंगे तो शरीयत के दायरे में रह करके शादी करेंगे, और अगर बीबी को लाएंगे तो शरीयत के दायरे में लेकर के बीबी को आएंगे। वरना याद रखना, अगर कोई अपने दरवाजे पर किसी बीवी को लेकर के आता है तो ये अजाब कहीं जाता नहीं है, बल्कि यही सारी अजाब उस बीवी के जिस्म में जाकर के मुलव्विस हो जाता है। और जब वो बीवी आती है तो घर में अलग अलग की नौटंकियां फैलाती है, फिर कहते हो मौलाना ताबीज दे दो। क्या मौलाना की ताबीज तो तुम्हारी बीवी सुधर जाएगी? अरे 10 दिन पहले से तुम नचनियों की नाच नचवा करके लेकर के बीवी को आते हो तो कहते हो मौलाना ताबीज दे दो बीवी सुधर जाए। नहीं, मौलाना को पहरा दो लेकिन बीवी सुधरने वाली नहीं है। अल्लाह के उस कानून पर अमल करो। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुमको तुम्हारे महबूब की जिंदगी, अल्लाह फरमाता है हमारे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर उस नमूने पर तुम जितना भी अमल कर लोगे उतना ही तुम्हारे अंदर कामयाबी है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि जब करबला के मैदान से हजरत इमाम हुसैन का काफिला जब लुटा हुआ काफिला जब मदीने आ रहा था तो उसी काफिले में जिस रास्ते से हो करके करबला के मैदान वाले वापस हो रहे थे उसी रास्ते में एक अंधा भिखारी था। यही एक वाकया बयान करके मैं ये बताना चाहता हूं कि रसूल का घराना कितना अजीम घराना है, कितना मोतबर घराना है। काश उसी घराने पर तुम भी अमल कर लो तो तुम्हारी दुनिया सुधर जाएगी। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि जिस दिन करबला के मैदान से इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफिला कूफा से होकर के रवाना होकर के मदीना आ रहा था, उसी रास्ते पर एक भिखारी नाक पढ़ता था और मांगता था।
मेरी बातों को गौर से सुन लो। एक भिखारी नबी की नात पढ़ता था और नबी के आल के सदका मांगा करता था। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ये जब काफिला इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफिला जब आगे आगे इमाम हुसैन का सर जा रहा था, 72 सर हैं आगे आगे और पीछे पीछे हजरत ज़ैनब है और उनके पीछे जो जितने भी लोग बचे हुए थे सारे लोग पीछे पीछे जा रहे थे। उनके चेहरे पर कालियां पोत दी गई थी और सरों से दुपट्टा खींच लिया गया था। आओ मैं तुम्हें बताऊं, उसी रास्ते पर एक मांगने वाला रहा करता था जो नबी की नात पढ़ता था, नबी की नात पढ़ता था। अल्लाह अकबर। पता चला कि करबला के मैदान से एक फौज आ रही है जो वो बड़े ही मालदार हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। आगे आगे यजीदी लोग डंका पीटते हुए लेकर के जा रहे थे, ढोल और ताशा बजाते हुए ले जा रहे थे। तो भिखारी सोचा, अंधा था वो भिखारी सोचा लगता है किसी की शादी है, लाओ यहाँ पर रुक करके भीख मांग लेते हैं। अल्लाह अकबर। उस भिखारी के साथ उसका एक बेटा था। अपने बेटे को कहता है, मेरे बेटे देखो, अगर वो बारात जब करीब आ जाए तो मुझे ऐलान कर देना, मुझे बता देना कि जब वो बारात आएगी तो मैं सबके सामने नबी की नात पढ़ूंगा और उनसे भीख मांगूंगा। अल्लाह अकबर। वो अंधा इंसान जब देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि शायद किसी की शादी है इसलिए नगारे बज रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब वो करीब जाकर के पहुंचे उस अंधे के पास तो उसका बेटा अर्ज करता है अब्बा जान जितने भी लोग आ रहे हैं शायद बारात आगे आ गई है, अब्बा जान आप रूम से बाहर निकलिए और उनसे आप भीख की तलब करें। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो अंधा इंसान निकलता है और निकलने के बाद में आगे आगे क्या देखता है उसका बेटा, आगे आगे इमाम हुसैन का सर जा रहा है, पीछे पीछे तमाम लोगों की सरें जा रही हैं। उसका बेटा देखता है तो चौंक जाता है और अर्ज करता है अब्बा जान इस पे तो 72 नेजों पर 72 सर दिखाई दे रहे हैं, लगता है ये नाचना और गाना नहीं है बल्कि जो यजीद है उसने बैयत मांगी थी, शायद की बैयत नहीं की है इसलिए उनका सर इलाहिदा कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। वो भिखारी पढ़ता चला गया, मांगता चला गया लेकिन कुछ भी ना पाया। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं कि नबी का घराना कितना अजीम घराना है। अल्लाह अकबर। मांगता गया वो भिखारी जाता गया जा करके किसके पास पहुंचता है, जा करके अल्लाह अकबर हजरत ज़ैनब की बारगाह में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में अर्ज करता है मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ अता कर दिया जाए, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दिया जाए, इतना कहना था। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब फरमाती है पीछे वाली ऊँटनी जो आ रही है उसके पास चले जाओ। अल्लाह अकबर। वो भिखारी जाता है और जाने के बाद में क्या देखता है, हजरत सोगरा की ऊँटनी सबसे पीछे आ रही थी। उसी सोगरा की ऊँटनी के पास जाकर के कहता है मुझे कुछ भीख की तलब है, मुझे अता कर दिया जाए। वो भिखारी जैसे ही सोगरा की ऊँटनी के पास जाता है और जाने के बाद में क्या देखता है कि छोटी सी बच्ची घोड़े पर सवार है और जाकर के भीख की तलब करता है। सोगरा अर्ज करती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा लुटा हुआ काफिला करबला की सरजमीन से कूफा होते हुए मदीना जा रहा है, तुम हमसे भीख मांग रहे हो, मेरा पूरा खानदान लुट गया है, तुमको गैरत नहीं आती है भीख मांगते हुए। इतना कहना था हजरत सोगरा का। वो भिखारी अर्ज करता है अल्लाह के नाम पर अता कर दो, खुदा की कसम इतना कहना था। हजरत सोगरा फरमाती है अगर जो तू इतना ही भीख के लिए तलब कर रहा है, अल्लाह के नाम पर मांग रहा है तो जा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं अता कर सकती, लेकिन मैं तुझे एक जरिया बता रही हूँ, उस पर तू अमल कर ले, तेरी नस्लें गुजर जाएंगी, तू कभी गरीब नहीं होगा। इतना सुनना था। हजरत सोगरा फरमाती है ऐ मांगने वाले सुन ले, जिस ऊँटनी पर मैं सवार हूँ उसी ऊँटनी के पैर के नीचे की मिट्टी थोड़ी सी उठा ले और उठाने के बाद में अपने हाथों में बंद करके अपने दरवाजे पर चला जा और जब दरवाजे पर पहुंच जाना तो खुदा की कसम जैसे ही वो भिखारी और हजरत सोगरा की ऊँटनी के पैर की नीचे की मिट्टी उठाता है और उठाने के बाद में लेकर के आता है और आने के बाद में अपने दरवाजे पर पहुंचता है। सोगरा कहती है बेटे इसको अपनी मुट्ठी को खोलना मत वरना कुछ नहीं मिलेगा। दरवाजे पर ला करके खोलता है और क्या खोलना था, खुदा की कसम जैसे ही अपनी मुट्ठी को खोला है क्या देखता है कि वो मिट्टी सोना बन चुकी है, वो मिट्टी सोना बन चुकी है। अल्लाह अकबर। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि जब नबी का घराना इतना अनमोल घराना
ہے کہ جو نبی مانگے, اگر نبی سے کوئی مانگے تو اتنا عطا کر دیتے ہیں جیسے بریلی کے امام نے کہا تھا, بریلی کے امام نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور جب ان کے گھرانے کی بات آئی ہے تو یوں ہی عرض کر لینے دیا جائے, خود نہیں کھایا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے کہ اگر جس پر سورا سوار ہو اور اس کے اونٹنی کے پیر کے نیچے کی مٹی اگر اٹھا لے تو مٹی سونا بن جاتی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں, اللہ کے اس آیت پر تم عمل کر لو. لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. اور جیسے میرے آقا نے اپنی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہے کی, اسی طریقے سے, اسی انداز سے, اسی سادگی کے ساتھ تم بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرو, ورنہ کوئی حشر کے میدان میں کوئی سوال و جواب میں کام نہیں آئے گا. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو شریعت کو اپنا لو اور یہ شعر رکھ لو, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, ابھی وقت ہے شریعت کے دائرے میں آ جاؤ ورنہ مٹا دیے جاؤ گے. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں تو تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, توبہ استغفار پڑھتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.